Hello dear students, welcome back to ADHunt Online Teaching for Reasoning. Today we are going to teach puzzle test, which is a part of analytical reasoning, very important. Already in my previous class 1 to 10 questions explained. So let's go to direction number 11 to 15. Study the information carefully and answer the questions given below. Okay, so actually this is before asking the question we have to mention one important puzzle. So in that puzzle what I am given, 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are going for a holiday in a different months, that is January, March, April, May, on 2 different days. Only each month contains only 2 different days, that is 11th and 22nd. All information is not necessarily in the same order. So actually in that first para what I am given, 8 persons given. So going to holiday for a different months, January, March, April, May, on only 2 particular days, 11th and 22nd వెళ్తున్నారు, right? 11th and 22nd. So right, next one. This is the second para clue. D goes in the month which has even number of days. 2 persons go between D and F. E goes just after H but not in the same month. C goes after B. A goes before G. Not more than 1 person goes between C and A. C does not goes in the month of which has even number of days. G goes not in March. Not more than 1 person goes between A and G. So this is a clues, okay na? So total how many members given? 8 members go to the holiday for different months, January, March, April, May. So clearly ఇక్కడ మీరు రఫ్ వర్క్ ఏం చేయాలంటే, సో మంత్స్ రాయాలి ఫస్ట్, ఓకేనా? సో మంత్స్, సో జనవరి, నెక్స్ట్ మార్చ్, నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ and May. So this is a given months, okay na? And the next only 2 particular days only mentioned, that is what? So first 11th and 22nd in the each month. So 11th to 22nd, 11th and 22nd. So this is a, okay, am I right? So next clues already mentioned. What I am given the clue, D goes in the month. Actually, so ఎన్ని డేస్కి ఎన్ని ఉంటాయి అది కూడా మనకు తెలియాలి. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటే అది కూడా తెలియాలి, ఓకేనా? సో జనవరి కంటైన్స్ 31 days, ఓకే. మార్చ్ కంటైన్స్ 31 days, మార్చ్ ఆల్సో 31 days. నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ 30 days, మే 31 days. సో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనేది మనకు ఒకటే ఉంది, జనవరి 31, మార్చ్ 31, మే 31, ఏప్రిల్ 30 days. So D goes already given. D goes month which has even number of days. So even number of days unde month lo matrame avutundi. D goes in the month which has means that particular month has even number of days. So April ellali, adi kuda maybe 11th or 22nd. What iche manaki emunnai 11th or 22nd. So 2 possibilities can be obtained. So first trial మనం అప్లై చేద్దాం. ఏంటంటే సో D goes April 11th అనుకుందాం, ఇక్కడ D వస్తారు. See, it is only for trial. So what is second trial? 22nd April also, that is the second trial. So let me take in first trial. D goes April 11th, okay. Next one, 2 persons goes between D and F. So next line, 2 persons goes between D and F. D ki F ki మధ్యలో ఇద్దరు వెళ్ళాలంటే, సో మే ఇక్కడ ఈ రెండు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉంది. సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ తీసుకుందాం, ఎక్కడ F ఇక్కడ తీసుకుందాం. 2 persons అంటే వీళ్ళిద్దరు అవుతారు. సో ఏప్రిల్ 22nd వెళ్ళేవారు, మే 11th వెళ్ళేవారు 2 persons. డి అండ్ ఎఫ్ బిట్వీన్ 2 persons. సో ప్రీవియస్ అంటే ప్రిసీడింగ్ కూడా అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా మీరు ఎఫ్ తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రైట్, ఓకేనా? ఆ తర్వాత చూద్దాం, రైట్. సో డి దేర్ ఆర్ 2 persons goes between D and F. Next clue, what I am given, E goes just after H. E goes just after H but not in the same month. This is the next clue. ఈ అనేవాడు ఎప్పుడైనా జస్ట్ ఆఫ్టర్ మీన్స్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్, హెచ్ ఎక్కడ వెళ్తున్నాడో అది నెక్స్ట్ డే ఈ తీసుకోవాలి, బట్ నాట్ ఇన్ సేమ్ మంత్ అన్నాడు. సేమ్ మంత్ కాదంటే ఏంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఈ రెండే పాసిబుల్ ఉన్నాయి, జనవరి మార్చి ఉన్నాయి.
నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ మే కూడా ఉన్నాయి చూసారా, ఇక్కడ మీరు తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, 2 పాసిబిలిటీస్. అంటే హెచ్ ఎప్పుడైతే వెళ్తున్నాడో హెచ్కి జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఈ వెళ్ళాలి, అంటే ఈ దీస్ టూ టేకెన్ నెక్స్ట్ అనమాట, ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్. ఈ గోస్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్, జస్ట్ ఆఫ్టర్ నథింగ్ బట్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ అనమాట. హెచ్ ఎప్పుడైతే వెళ్తున్నాడో వాట్ నెక్స్ట్ డే. సో ఇక్కడ మీరు తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం హెచ్, ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ ఈ తీసుకున్నాం, బట్ నాట్ ఇన్ సేమ్ మంత్ అన్నారు కదా, సేమ్ మంత్ పాసిబుల్ కాకపోతే ఎండింగ్ విత్ స్టార్టింగ్ వస్తుంది. అంటే జనవరి 22 హెచ్ వెళ్తే మార్చ్ 30 అంటే 11th, మార్చ్ 11th ఈ వెళ్తాడు. అంటే ఈ జస్ట్ ఈ గోస్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ హెచ్, నథింగ్ బట్ ఈ గోస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ హెచ్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్, బట్ నాట్ ఇన్ సేమ్ మంత్. సో ఇక్కడ ఒక ట్రైల్ ఉంది, ఇక్కడ హెచ్ ఈ రాయొచ్చు. ఓకేనా, తర్వాత చూద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఐమ్ గివెన్. నెక్స్ట్ సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్. సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి మీన్స్ వాట్, బి ఎప్పుడైతే వెళ్తాడో ఆ తర్వాత సి వెళ్ళాలి. తర్వాత చూద్దాం. ఇది కొంచెం మనం హైడ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ రాయడానికి ఛాన్సెస్ లేవు. సో బి ఇక్కడ వెళ్తే ఇక్కడ సి వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడ బి వెళ్తే ఇక్కడ సి వెళ్ళొచ్చు, చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ, ఇది కూడా ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ, నాట్ జస్ట్ బిఫోర్. సో ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ మీన్స్ వాట్, జీ ఎప్పుడైతే వెళ్తాడో వానికి బిఫోర్ ఏదో ఒక డేలో ఏ వెళ్ళొచ్చు, నాట్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. అంటే అవ్వచ్చు ఛాన్స్ అంతే. ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ, సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి. దిస్ ఈస్ అ టూ హైడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ రాద్దాం. అది నాట్ మోర్ దాన్ 1 person గోస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఏ. సో సి అండ్ ఏ మధ్యలో తీసుకుంటే సి అండ్ ఏ, నాట్ మోర్ దాన్ 1 person గోస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఏ, అంటే ఒకటికి మించి ఉండకూడదు అంటే ఏంటి. సో మధ్యలో 1 ఆర్ 0 ఈ రెండు పాసిబిలిటీ ఉంటాయి అనమాట. అంటే సికి ఏకి మధ్యలో వెళ్ళే వాళ్ళు 1 or 0, నాట్ మోర్ దాన్ 1, అంటే ఒకటికి మించి వెళ్ళకూడదు సికి ఏకి మధ్యలో, అంటే 1 or 0కే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకసారి చూద్దాం. ఇంకా సి డస్ నాట్ గోస్ ఇన్ ద మంత్ విచ్ హ్యాస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్లూ. సి డస్ నాట్ గోస్ ద మంత్ విచ్ హ్యాస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, నథింగ్ బట్ ఏప్రిల్లో సి వెళ్ళరు. సో ఇది నాట్ క్లూ కాబట్టి ఇంకొక కలర్లో రాద్దాం. సి డస్ నాట్ గో ఇన్ ఏప్రిల్ మంత్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ క్లూ కూడా అయిపోయింది కదా, నాట్ మోర్ దెన్ 1 person బిట్వీన్ సి అండ్ ఏ, అది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జీ డస్ నాట్ గో ఇన్ మార్చ్. సో జీ అనేవాడు మార్చ్లో వెళ్ళడు, అంటే ఇక్కడ కూడా జీ రాదు. జీ డస్ నాట్ గో మార్చ్ మంత్. నెక్స్ట్ నాట్ మోర్ దెన్ 1 person బిట్వీన్ ఏ అండ్ జీ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్, నాట్ మోర్ దెన్ 1 person గోస్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ జీ. అంటే ఏకి జీకి మధ్యలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది వెళ్ళకూడదంటే 1 or 0 ఇది పాసిబుల్ ఉంటాయి, 1 or 0. సో వాడు ఇచ్చిన క్లూస్ ఇవన్నమాట. సో మనం ఇక్కడ 2 హైడ్ చేసాం కదా, ఇవి కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్. సో ఈ 2 కూడా మనకి అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి, ఎందుకంటే సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి, ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ, ఇవి కూడా మనకు తెలియాలి. సో ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ అంటే ఈ పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఒకసారి చూద్దాం. సో ఈ క్లూలో మనం రాయవలసిన సి ఇక్కడ రారు, జీ ఇక్కడ రాడు. రైట్. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సికి ఏకి మధ్యలో 1 or 0 ఉండాలి, ఏకి జీకి మధ్యలో 1 or 0 ఉండాలి, బట్ ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ, అంటే జీకి బిఫోర్ ఏ వెళ్ళాలి. అంటే ఏ ముందు రాస్తే తర్వాత జీ రాయగలం, ఇక్కడ జీ రారు. ఓకేనా. సో ఎక్కడున్నాయో ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ అనేది మనం అప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో సికి ఏకి మధ్యలో ఒకళ్ళు ఉండాలి కంపల్సరీగా. సో సికి ఏకి మధ్యలో కూడా ఒకళ్ళు ఉండాలి. సో వాడు ఇచ్చిన ఏంటి, సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి, అది కూడా ఇచ్చాడు. సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి అంటే ఇక్కడ సి రాదు, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ సి, ఎందుకంటే సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి, అంటే బి తర్వాత సి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ సి రాదు. యాక్చువల్లీ జనవరి 1st డే రాదు అనమాట, 11th రాదు, ఎందుకంటే సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి అంటే ముందు బి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉండాలి కదా, అందుకే ఇక్కడ రాదు. అంటే సి ఇక్కడ రాదు, అంటే ఈ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సి అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సి అనుకుందాం. ఇక్కడ సి అనుకుంటే సికి ఏకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి, యాక్చువల్లీ 1 or 0, అంటే ఇక్కడ ఏ అనుకు రాసుకుందాం. ఇక్కడ 1 పాసిబుల్ అవుతుంది కదా, 1 అంటే డి అవుతారు మధ్యలో. ఏకి జీకి మధ్యలో 1 ఉండాలి, ఏకి జీకి మధ్యలో ఇంకా ఛాన్సెస్ లేదు, ఇక్కడ రాయడానికి అవ్వదు. ఏకి జీకి మధ్యలో ఏముండాలి, 1 అక్కడ జీ రాయొచ్చు, బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ పాసిబుల్ అవుతుంది కదా, ఏ అనేవాడు బిఫోర్ జీ, జీకి ముందు వెళ్ళొచ్చు, అంటే ఇక్కడ పాసిబుల్ ఉంది. ఇక్కడ ఏ రాసుకుంటే ఇక్కడ జీ రాయొచ్చు మనం, ఎందుకంటే ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ అని ఇచ్చారు, అంటే ఏ ముందు వెళ్ళాలి. ఏకి జీకి 0 కూడా రావచ్చు, ఎందుకంటే నాట్ మోర్ దెన్ 1 అంటే 1 or 0, అంటే ఈ ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అంటే ఇది కరెక్ట్ అరేంజ్మెంటే. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ టేకెన్ జనవరి 11th. అది ఎవరనేది మనకి ఏంటంటే ఏ బి, అంటే బిఏ ఇచ్చారు కదా, సి డిఈఎఫ్ జిహెచ్, అంటే ఇక్కడ బి వస్తుంది అనమాట. సో బి గోస్ జనవరి 11th, ఇది వాడు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్. సో మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ ట్రైల్ ఇది సక్సెస్ అయింది. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కండిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సి గోస్ ఆఫ్టర్ బి, బి తర్వాత సి వెళ్ళాలి. సో సి వెళ్తున్నాడు,
సో అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి అండ్ ఏకి 1 or 0 ఛాన్సెస్ ఉండాలి. సికి ఏకి 1 or 0 అంటే 1 వచ్చింది, ఇక్కడ డి వచ్చింది, సరిపోతుంది. ఏకి జీకి కూడా మీకు 1 or 0 నాట్ మోర్ దెన్ 1 మీన్స్ 1 or 0, సో 0 వచ్చింది. బట్ హియర్ ఏ గోస్ బిఫోర్ జీ, ఏ అనేవాడు జీకి ముందే వెళ్ళాలి, సో జీ ముందే వెళ్తున్నాడు కదా, సరిపోతుంది. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్కింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అరేంజ్మెంట్? ఫజిల్ యాక్చువల్లీ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 11, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్ ఆన్ 11th January? సో 11th January ఎవరు వెళ్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు. చూద్దాం 11th January ఎవరు వెళ్తున్నారు. 11th January బి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్లూ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12, ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డేట్స్ ఏ గోస్ ఆన్ హాలిడే? సో ఏ ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు చూసారా. సో ఏ ఎప్పుడు వెళ్తున్నారంటే April 22nd. April 22nd is right answer. Option D is right answer. So have a look at question number 13. How many persons goes between F and H? F and H between how many members? F H between 1, 2, 3, 4, 5 members. So 5 members ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే more than 4 is right answer. Option D is right answer. 5 అంటే more than 4. Question number 14. Who among the following goes just after D? Just after D means immediately after. అంటే D వెళ్ళిన వెంటనే నెక్స్ట్ డే ఎవరు వెళ్తున్నారు అని జరుగుతుంది, అంటే నెక్స్ట్ ఈ ఆర్డర్లో. సో డి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు వెళ్తున్నారు? ఏ. ఓకేనా, ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఇమ్మీడియట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఏ. ఓకేనా, జస్ట్ ఆఫ్టర్ డి ఏ వెళ్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. 4 of the following 5 are alike. It's not 4, actually 3. ఓకేనా, 3 of the following 4. ఎందుకంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇలా ఇవ్వాలన్నమాట. సో 3 of the following 4 are alike in a certain way, thus form a group. Find one who does not belong to the group. Means what I'm asking, odd one out. Odd one out. So ఇందులో డిఫరెంట్ ఉండేది నాట్ బిలాంగ్ టు ద గ్రూప్, నథింగ్ బట్ ఆడ్ వన్ అవుట్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. BDEA ఆప్షన్లో చూద్దాం. BDEA యాక్చువల్లీ BED అనేవారు 11th వెళ్తున్నారు, అంటే ఎవ్రీ మంత్ 11th, ఏ అనేది 22nd. సో BDEలో ఏలో ఏ ఎక్సెప్షన్, అంటే దట్ ఈస్ ఆడ్ వన్ అవుట్, ఎందుకంటే 22nd వెళ్తున్నారు. ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఏంటంటే ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్. సో ఒక ట్రైల్ అప్లై చేస్తారు, అది వచ్చింది అనుకోండి అదే రైట్ ఆన్సర్, లేకపోతే మీరు నెక్స్ట్ క్లూ మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ డీతో నేను స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్, April 11th. సో ఇక ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వస్తే సో 22nd తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే డి గోస్ ద మంత్ విచ్ హ్యాస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, ఒక్కటే ఉంది ఇక్కడ ఛాన్సెస్. సో డి మీరు నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీలో రాసుకోవాలి 22nd April. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, రైట్.